السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی جس کا ایگزام 13 اکتوبر 2024 کو کنڈکٹ ہوا تھا۔ اس کی فائنل آنسر کی آ چکی ہے۔ آج ہم اس کے سوالات کو دیکھیں گے کہ کون سے سوالات کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے اور کس سوال کا کیا جواب صحیح مانا گیا ہے۔ دیکھیے، آپ لوگوں کے لیے یہ ایگزام دیکھنا یہ پیپر دیکھنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈینٹس کمپٹیشن میں بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی جن کی جاب نہیں لگی ہے، جو کہ ابھی بھی کمپٹیشن کے ایگزام دے رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ 2024 جو ابھی چل رہا ہے، تو اس میں جو بھی ایگزام ہو رہے ہیں کسی بھی راجیہ کے ہو رہے ہیں، اگر آپ کے لیول کا ایگزام ہے، یہ ٹیٹ کو چھوڑ کر کے، مطلب جو ٹیٹ ہوتے ہیں نا، ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ، ان کو چھوڑ کر کے جو بھی مطلب مینس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی یا پھر پی جی ٹی، آپ ٹی جی ٹی یا پی جی ٹی یا پھر نیٹ یا پھر یو پی ٹی جی ٹی یا آر پی ایس سی کا فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ، ایسے کوئی بھی اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹرینڈ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اب کیسے سوال بن رہے ہیں، کیونکہ جو ابھی آر پی ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام ہوا تھا 2024 میں، جو ہوا ہے مئی یا جون میں ہوا ہے، قریب مئی میں ہوا ہے شاید، تو اس ایگزام کے سوال ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی میں کچھ سوال جو کہ کچھ سوال پر ہی ہمارا سلیکشن رکتا ہے اور کچھ نمبر پر ہی کمپٹیشن چلتا ہے، تو کیا کچھ سوال ویسے کے ویسے ہی ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ایگزام گھوم پھر کے سوالات وہی آتے رہتے ہیں امتحان میں، تو آپ ہر ایگزام کا، جو بھی ایگزام ہوتا ہے، آپ کو سب کا انالیسس کرنا چاہیے اور اپنے سلیبس کے اکارڈنگ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس طریقے سے کیسا سوال پوچھا گیا ہے، تاکہ آپ کی تیاری اور بہتر ہو سکے، ٹرینڈ کے حساب سے آپ کی تیاری چل سکے۔ تو ہم پہلا سوال دیکھیں گے آج کا، حلقہ ارباب ذوق پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ تو اس میں آپشن نمبر 1 صحیح ہے، بزم داستان گویا کے نام سے حلقہ ارباب ذوق کو جانا جاتا تھا۔ دیکھیے، فائنل آنسر کی ہے، اس میں کسی بھی غلطی کی کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایوان غزل کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ دیکھیے، بہت اچھے لیول کا سوال ہے یہ، تو اس کا بھی آپشن نمبر 1 صحیح ہے، جاگیردارانہ نظام۔ ایوان غزل جو کہ کس کا ہے، آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور یہ بھی ایک اچھا کوشچن ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کلاس کے آخر میں ہی بتا دوں گی آپ کو اس کا صحیح جواب۔ ایوان غزل کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے جاگیردارانہ نظام۔ سوال نمبر 3، ذیل میں کون سے انشائیہ خواجہ حسن نظامی کا نہیں ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کا جو انشائیہ نہیں ہے وہ ہے آپشن نمبر 1 وکیل، اور یہ کس کا انشائیہ ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4، سر سید احمد خان نے لائف آف محمد کے در میں کون سی کتاب لکھی؟ بتائیں۔ تو وہ لکھی خطبات احمدیہ۔ لائف آف محمد یہ لارڈ میور کی کتاب ہے، جس کا جواب انہوں نے دیا خطبات احمدیہ کے نام سے، کس نے؟ سر سید احمد خان نے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، کہاں کی شاعری میں نسائیت کا رجحان ملتا ہے؟ تو نسائیت کا جو رجحان ملتا ہے وہ ملتا ہے لکھنؤ کی شاعری میں۔ یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے، لکھنؤ کی شاعری میں صحیح ہے۔ سوال نمبر 6، ڈاکٹر سید عابد حسین کی کتاب تلاش حق کس کی آپ بیتی کا ترجمہ ہے؟ تلاش حق جو ہے وہ ہے مہاتما گاندھی کا، ان کی آپ بیتی کا ترجمہ ہے تلاش حق۔ اس کا ہندی میں نام ہے شاید ستیہ کے ساتھ میرا سمبند، ایسا کچھ ہے، ستیہ کی کھوج، ستیہ کی کھوج، پتا نہیں۔
सवाल नंबर 6 में हम देखेंगे डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की किताब तलाश हक किसकी आप बीती का तर्जुमा है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एक सवाल ये मिलता है कि तलाश हक किसका तर्जुमा है, मतलब किसने लिखी तलाश हक, तो वो है डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की किताब है तलाश हक। अब ये किसकी आप बीती का तर्जुमा है, तो वो होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, इकबाल की विलादत कब हुई। विलादत यानी पैदाइश। इकबाल की पैदाइश कब होती है, 1877 में। इकबाल की पैदाइश 1877 और वफात 1938। अगला सवाल है किस इंशाइया निगार पर फहश निगारी के जुर्म में मुकदमे चले। तो इनमें से किस अफसाना निगार पर फहश निगारी पर मुकदमे चले, तो वह है मंटो। ठीक है, मंटो पर फहश निगारी का मुकदमा चला था। हुज्जतुल इस्लाम किस नॉवेल का एक अहम किरदार है। तो हुज्जतुल इस्लाम आप जब इब्नुल वक्त के किरदार, नॉवेल इब्नुल वक्त जो है उसके अगर आप किरदार पढ़ेंगे तो आपको हुज्जतुल इस्लाम उसमें देखने को मिलेगा। और सभी नॉवेल के जो किरदार हैं, इस सवाल से हमें यही जाहिर होता है कि सभी नॉवेल के किरदार हमें याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए किसी भी नॉवेल का किरदार पूछ लेगा, जिनमें यह हुज्जतुल इस्लाम बहुत अहम किरदार है और देखा जाता है एग्ज़ाम में। अगला सवाल है मुतनासिब ख़यालात के मजमूए को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पैराग्राफ। सवाल नंबर 11, दक्कन की किस मसनवी के मरकज़ी किरदार मनोहर और मदमालती हैं। तो ये आपको पता ही होगा, गुलशन इश्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। प्रोफेसर मुजीब की पैदाइश किस शहर में हुई। प्रोफेसर मुजीब, देखिए इनकी भी पैदाइश पूछ ली गई है, तो इनकी पैदाइश हुई थी लखनऊ में, माना है इन्होंने DSSB ने। इसमें आप सिर्फ वही सवाल पर गौर कीजिएगा जो आपके निसाब से संबंध ताल्लुक रखते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक में से अब कैसे सवाल बन रहे हैं। जो पुराने बन गए वो तो इजी थे, अभी थोड़ा हार्ड करके पूछ रहे हैं ना, तो वो आपको मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। 13वां सवाल है रद्दो ज़बान में सवाने निगारी का आगाज़ किस सिनफ से हुआ। तो सवाने निगारी का जो आगाज़ हुआ वो हुआ है तज़किरा से। ठीक है, अगला सवाल है दास्तान कहाँ की तवील पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। ये किसका कॉल है, ये कॉल किसका है, वही बात है। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद। तो कलीमुद्दीन अहमद ने ही बोला है कि दास्तान कहानी की तवील यानी लंबी, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। किसने बोला है दास्तान को, वो बोला है कलीमुद्दीन अहमद ने। अगला सवाल जो कि सवाल डिलीट किया गया है और इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में जो सवाल है उसका बोनस अंक सबको मिलेगा। तो सवाल है आप बीती सैर कर दुनिया की गाफिल नौजवानी फिर कहाँ, इसका मुसन्निफ कौन है। तो ये सवाल का बोनस दिया गया है, जबकि इसके थोड़े हुरूफ चेंज करके, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो ये आप बीती है इसके थोड़े हुरूफ चेंज करके आप बीती है, जो कि है रशीद अहमद सिद्दीकी की। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हरफों का उलटफेर होने की वजह से इस सवाल को डिलीट किया गया है। अगला सवाल है मरासी अनीस के किरदारों में करबला के अलमिया के हीरो कौन है। यानी कि अनीस मर्सिया के लिए मशहूर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इनके करबला के अलमिया के हीरो कौन है, तो वो है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन इनके मर्सियों के हीरो होते हैं, अलमिया मर्सियों के। आगे 17वां सवाल है सिनफ रिपोर्ताज किस अदब के ज़ेर असर उर्दू में मुंतकिल हुई। तो जो रिपोर्ताज है वो किस अदब के ज़ेर असर मुंतकिल हुई, तो अंग्रेजी के ज़ेर असर उर्दू में आई है रिपोर्ताज। अगला सवाल सवाल नंबर 18, मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या था। तो मिर्ज़ा दबीर का जो असल नाम है वो है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। इनका ये नाम
ان کا کیا بلکہ جتنے بھی تمہارے نصاب میں، آپ کے نصاب میں جتنے بھی شعرا ادیب جو بھی ہیں ان سب کی ڈیٹ آف برتھ اور اصل نام اور تخلص یہ سب آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے، آپ کے نصاب میں جتنے بھی شاعر ہیں جتنے بھی ادیب ہیں سب کی۔ اگلا سوال ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہوتی ہے دو قوموں کی طبقاتی کشمکش۔ اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں الگ الگ قومیں ہیں اور قوم پرستی ہی زیادہ دکھائی گئی ہے، وہ یہودی لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے دوسری کاسٹ کی ایسے۔ اگلا سوال ہے ماں بعد جدیدیت ذیل میں سے کس کی اہمیت پر زور نہیں دیتی؟ تو جو ماں بعد جدیدیت ہے وہ کس کی اہمیت پر زور نہیں دیتی؟ وہ ہوتی ہے آپشن نمبر 2 محوریت، یعنی کہ صرف محوریت پر زور نہیں دیتی، باقی یہ تینوں آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، لامرکزیت، کثیر جہتی، علم بدی، ان تینوں پر زور دیتی ہے ماں بعد جدیدیت، باقی صرف محوریت پر زور نہیں دیتی۔ یہ سوال 20 کمپلیٹ ہوئے، کیونکہ اس جو سوال نامے میں ٹوٹل 90 کوشچن ہیں، 20 کر کے ڈیوائڈ ہے، جس میں لاسٹ کے 20 جو ہے مطلب وہ 10 ہے لاسٹ میں، کیونکہ 90 سوال ہے نا، 20 کر کے 4 سیٹ ہے، 80 کوشچن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ایک میں صرف 10 ہے۔ تو اگلا دیکھتے ہیں اگلے 20 کوشچن اسٹارٹ ہو چکے ہیں اب۔ کربل کتھا کس ملک کے کتب خانے میں ملی تھی؟ تو کربل کتھا یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ کو یہ تو جواب معلوم ہی ہونا چاہیے کہ کربل کتھا کیا ہے صنف کے اعتبار سے۔ تو سوال ہے کس ملک کے کتب خانے میں ملی؟ تو وہ ملی جرمنی کے۔ دوسرا سوال ہے ایک آزاد اور مستقل نثری صنف کی حیثیت سے اردو میں رپورتاژ کا وجود کس تحریک کی دین ہے؟ تو اردو میں رپورتاژ کا وجود جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کی دین ہے، جس میں کہ سب سے پہلا رپورتاژ ہے، پودے ہے سجاد ظہیر کا، نہیں کس کا ہے، کرشن چندر کا، کرشن چندر کا ہے پودے، 1945 میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپورتاژ کی شروعات کہاں ہوئی؟ ترقی پسند تحریک میں۔ ارہر کا کھیت کس کا مشہور انشائیہ ہے؟ یہ بھی رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے، جو کہ 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی۔ قدم راؤ پدم راؤ صنف کے اعتبار سے یہ ایک مثنوی ہے۔ کوشچن نمبر 5 حالی نے کس کا مرثیہ لکھا ہے؟ تو حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور غالب نے عارف کا مرثیہ لکھا ہے، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ تو مرزا دبیر کے استاد کا نام پوچھا ہے یہاں پر، اور ابھی مرزا دبیر کا اصل نام بھی پوچھا تھا سلامت علی، جو کہ اب ان کے استاد کا نام پوچھا ہے میر ضمیر۔ تو دبیر کے استاد کا نام کیا تھا؟ میر ضمیر۔ دیکھیے اب آپ کو سب کے استاد کے نام بھی یاد رکھنے ہوں گے، مطلب اس کوشچن کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ایگزام کے لیول کو اور زیادہ مشکل بنایا جا رہا ہے آئے دن۔ اگلا سوال ہے کس دبستان کی شاعری میں نشاتیہ اثر غالب نظر آتا ہے؟ تو وہ ہے دبستان لکھنؤ۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں نشاتیہ اثر غالب نظر آتا ہے، اور اوپر ایک سوال کیا تھا کہ کہاں کی شاعری میں نسائیت زیادہ معلوم ہوتی ہے ایسا کچھ، تو وہ بھی لکھنؤ کی شاعری میں، اور نشاتیہ اثر بھی لکھنؤ کی شاعری میں۔ اگلا سوال کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ آپ کو دکھ ہی رہا ہے لکھنؤ میں، اور جتنے بھی اس کے اجلاس ہوئے تھے 8 اجلاس ہوئے تھے ترقی پسند مصنفین کا، تو ان کو بھی آپ لوگ کو یاد رکھنا پڑے گا کہاں کہاں ہوا تھا سیکوینس سے، اور ڈیٹ بھی یاد رکھنی آپ کو ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں ذیل میں سے اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کون کہلائے جاتے ہیں؟ آغا حشر کاشمیری اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہلائے جاتے ہیں، آغا حشر کاشمیری۔ اور بھارت کے شیکسپیئر کون کہلائے جاتے ہیں؟ کالی داس۔ اگلا سوال اس میں کوئی شک نہیں کہ حلقہ ارباب ذوق نے زندگی اور سماج کے مسائل کو براہ راست
ادب کا موضوع نہیں بنایا، تاہم اس تحریک نے ادب کا بنیادی سرچشمہ زندگی کو ہی قرار دیا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول میرا جی کا ہے، اور دیکھیے قول سے بھی سوال آیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، قرۃ العین حیدر کی کون سی ناول کا موضوع اودھ کے زوال پذیر جاگیردارانہ معاشرے کی مٹتی ہوئی تہذیبی قدروں کی نشاندہی کرتا ہے؟ تو یہ ہے میرے بھی صنم خانے۔ دیکھیے کتنا اچھے لیول کا سوال ہے یہ۔ میرے بھی صنم خانے جو ان کا ناول ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناول بازار حسن میں پریم چند نے بظاہر کس کی زندگی کو موضوع بنایا ہے؟ دیکھیے دوسرا یعنی تیسرا سوال ہے جس میں ناول کے موضوعوں کو پوچھا گیا ہے، یا پھر ڈرامہ بھی تھا ایک یہودی کی لڑکی، اس میں بھی پوچھا تھا کہ کس کی کشمکش بتائی گئی ہے۔ ایسے ہی ناول بازار حسن میں بھی کس کی زندگی کو موضوع بنایا ہے؟ تو وہ ہے طوائف کی زندگی کو۔ بازار حیات، یہ ایک نیا سوال تھا کچھ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ بازار حیات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جو کہ ایڈیٹر پلس بی کے سلیبس میں تھا، احمد ندیم قاسمی، اور لوگوں نے شاید ان کو ہلکے میں لیا ہوگا اور نہیں یاد کرا، اور وہی آ گیا۔ بازار حیات افسانوی مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ اگر آپ کے سلیبس میں احمد ندیم قاسمی ہے تو اچھے سے پڑھ کے جائیے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو میں خاکہ نگاری کی صنف کا باقاعدہ آغاز کس خاکہ نگار سے مانا جاتا ہے؟ سب جانتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ آپ کے ٹیٹ لیول کا سوال اچھا ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے۔ محمد مجیب کا ڈرامہ خانہ جنگی ایک ہے کیا ڈیش 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ ہے؟ کیا ہے؟ 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ ہے محمد مجیب کا، جس کا نام ہے خانہ جنگی۔ تو اس میں ایک سوال تو یہی ہے کہ خانہ جنگی کس کا ڈرامہ ہے؟ محمد مجیب کا۔ اب اس کے اندر یہ سوال ہے کہ 5 مناظر اور ایک المیہ ڈرامہ، مطلب یہ 5 مناظر پر ہے اور ایک المیہ ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے، سب جانتے ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، 1908 عیسوی میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسے میں کون سی پہلی نظم پڑھی تھی؟ کون سی پہلی نظم پڑھی تھی؟ تو وہ تھی شکوہ۔ کہاں پر پڑھی تھی؟ انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسے میں، ٹھیک ہے۔ اور یورپ سے واپس کب آئے تھے؟ 1908 میں۔ دیکھیے یہیں پر آپ کو 2-3 سوال دیکھنے کو مل ہی رہے ہیں۔ سب سے پہلے شکوہ کس کی نظم ہے؟ اقبال کی۔ یہ یورپ سے واپس کب آئے تھے؟ 1908 میں۔ کہاں سے آئے تھے؟ یورپ سے۔ اور کس جلسے میں پڑھی تھی؟ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ 3-4 سوال یاد رکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ یہ داستان ہے، اور جو بھی داستان ہے جس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ فسانہ عجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ دیکھیے کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو حکیم ایوب، حکیم اجمل، مطلب حکیم لگا دیا نام سے پہلے تاکہ بچے کنفیوز ہو جائیں، لیکن جنہوں نے اچھی تیاری کی تھی ان کو کنفیوژن نہیں ہوا ہوگا۔ فسانہ عجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ غزل کا یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اب تک تو اس کی صنعت پوچھی جاتی تھی تو اپن بول دیتے تھے کہ تشبیہ ہے، لیکن ابھی اس میں شاعر کا شعر پوچھ لیا تو وہ ہے میر تقی میر کا۔ آگے چلتے ہیں، یہ وہی سوال ہے جس میں ایسا آتا ہے نا، ایک اور اس کا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 20، زندگی کو خطرات میں ڈالنے والا سفر نامہ کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے سفر نامہ تھا سلیبس میں اور اس میں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، اور اس کو اچھے سے پڑھنا تھا کہ سفر نامے کی قسمیں بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے مہماتی سفر۔ مہماتی سفر زندگی کو خطرات میں ڈالنے والا سفر ہوتا ہے مہماتی سفر۔ اب اگلا بھی اس کا سیٹ سٹارٹ ہو چکا ہے، 40 سوال ہم کر چکے ہیں آج، اب یہ ہے 41واں سوال۔
अगले 20 सवाल शुरू हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, माहिर लिसानियात मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक दुनिया में कितनी तरह के लिसानी ख़ानदानों का वजूद है? तो जो कादरी ज़ोर है उनके मुताबिक पूछा है, उनके मुताबिक 8, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, इसका भी बोनस मिलेगा। तो ये सवाल है, गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में लाया गया? इसमें कहीं भी 1862 1862 नहीं दिया गया है। कुछ लोगों ने फिर क्या लगाया था, किसी ने 162 लगाया और किसी ने 163 लगाया, जिसको डिलीट करके और इसका बोनस दिया गया है, जो कि सही जवाब होगा 1862। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, उर्दू अदब में रूमानी तहरीक किसकी तसनीफ है? उर्दू अदब में रूमानी तहरीक वो है डॉक्टर मोहम्मद हसन, ऑप्शन नंबर 3, उर्दू में रूमानी तहरीक। ठीक है, याद रख लेना ये सवाल। अगला सवाल है, ये है किताब का नाम है उर्दू में रूमानी तहरीक, डॉक्टर मोहम्मद हसन की। अगला सवाल है, झेल में से उर्दू में आज़ाद नज़म के अवलीन अहम शोरा में किनको शुमार किया जाता है? तो आज़ाद नज़म के जब भी आज़ाद नज़म के अवलीन शोरा आए तो आप नून मीम राशिद को सही मानेंगे, जो कि वैसे भी सही सवाल है, सही जवाब है। अगला सवाल है, हज़रत मीराजी शमशुर शाह किस शाही दौर के मुमताज़ अदीब और शायर थे? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आदिल शाही सल्तनत के मुमताज़ शाह अदीब और शायर थे। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सी तसनीफ कन्हैया लाल कपूर की है? तो ऑप्शन देखें और जल्दी से बताएं कौन सी तसनीफ। वैसे तो ग्रीन देखते ही आपको समझ में आ ही गया होगा कि चंग व रुबाब की ही बात चल रही है, कन्हैया लाल कपूर जी की यही है, लेकिन आप लोग इन तीनों के जवाब देना। सुरीली बांसुरी किसकी है? सावन भादो और पौधे। पौधे मैंने बता दिया है, पौधे उनका किशन चंद्र का। मैं किशन चंद्र सज्जाद जहीर में कंफ्यूज हो रही हूँ, पर जहाँ तक है किशन चंद्र ही है। तो ठीक है, हाँ तो पौधे देखना आप, सावन भादो, स्वदेशी रेल। अच्छा ठीक है, इसके जवाब आप कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान का ताल्लुक बराह रास्त किस ख़ानदान से है? उर्दू ज़बान का ताल्लुक आप सब जानते हैं हिंद यूरोपी ख़ानदान से ही है। ठीक है, सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान ही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8, अहमद नदीम कासमी का पहला अफसाना बदनसीब बुत तराश किस रिसाले में शाये हुआ था? ये भी अहमद नदीम कासमी का सवाल है, जो कि इनका जो रिसाला है बदनसीब बद तराश, ये हुआ था रोमा रिसाले में शाये हुआ। ठीक है, पहला अफसाना। अगला सवाल है, किस्सा महर अफरोज दिलबर किसकी कलमबंद की हुई दास्तान है? ये है ईसी की दास्तान है। कुछ लोग इसे ईशी खां पढ़ते हैं और कुछ लोग ईसवी खां, आपको जो बेहतर लगे आप वो पढ़ लीजिएगा, बस याद कर लो और सेलेक्ट हो जाओ। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई सबसे पहली सवाने उमरी कौन सी है? तो वो है सीरत आयशा। ठीक है, सीरत आयशा इनकी लिखी हुई सबसे पहली सवाने उमरी है। अगला सवाल है, निशात उम्मीद किसकी लिखी हुई नज्म है? निशात उम्मीद किसकी लिखी हुई नज्म है? तो ये है हाली की। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, अमानत हुसैन के किस ड्रामे को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया जाता है? अमानत हुसैन के, ये वही है अमानत लखनवी। आप लोग इसे नाम देख के कहीं कंफ्यूज हो गए हो कि यहाँ पर इनका असल नाम लिख के और ड्रामा पूछा गया है। देखिए मतलब थोड़ा सा घुमाया गया है, वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंद्र सभा देखते ही समझ में आ जाता अमानत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, सवाल नंबर 13,
वैसे ये जो 12 सवाल हैं, अगर इसमें आपको वैसे भी मालूम होगा ना पहला ड्रामा किसको तस्लीम किया जाता है, तो अभी इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है 13, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, किसका कॉल है? देखिए बहुत एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आएगा। इन्होंने अपने तसनीफ़ आब हयात में बोला है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। देखिए किताब में बोला नहीं, किताब में लिखा गया है, कि आप लोग मेरी बात को पकड़ लें। तो किताब में लिखा गया है कि उर्दू, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। अगला सवाल है, अहमद नदीम कासमी को जेल में से किस अवार्ड से नवाजा गया? तीसरा सवाल है अहमद नदीम कासमी से ये, तो उसका सवाल है सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज से उन्हें नवाजा गया, अवार्ड भी पूछे गए हैं, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम था और इसमें अक्सर सभी कुछ दे दिया जाता है, इसमें कहीं भी कोई कुछ नहीं कम करा जाता, सभी को लिया जाता है, अवार्ड भी ले देते हैं और सभी कुछ आता है। नेट के लेवल का मतलब मान के चलो इसको, सिलेबस जो होता है वो। जेल में कौन फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है? तो फिराक गोरखपुरी का गुले नगमा है, ये इनका शेरी मजमुआ है, और इनको इस पे ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है गुले नगमा को। कब मिला है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। सवाल नंबर 16, शख्सी खाकों का मजमुआ चंद हम असर, चंद हम असर में किस शख्स का खाका शामिल नहीं है? तो चंद हम असर अक्सर लोगों ने ये याद रख रखा था कि चंद हम असर किसका खाकों का मजमुआ है, मौलवी अब्दुल हक, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि इसमें किस शख्स का खाका शामिल नहीं है, तो वो है मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद के खाके शामिल नहीं है। अगला सवाल, प्रेमचंद का अफसाना दुनिया के सबसे अनमोल रतन पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? तो वो हुआ था ज़माना, रिसाला ज़माना। और रिसाला ज़माना कहाँ से निकलता था? रिसाला ज़माना निकलता था कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। कौन इसका एडिटर था? वो थे दयानारायण निगम। अगला सवाल, मीर की आप बीती किसकी तसनीफ है? वो है निसार अहमद फारूकी। देखिए मीर की आप बीती किसकी तसनीफ है? निसार अहमद फारूकी की। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, किसी भी मजमून के 3 ज़रूरी अज्जा होते हैं, जेल में से कौन इसका जुज़ नहीं है? ठीक है, तो वो होते हैं मतन होता है, खात्मा होता है और तमहीद। ये तीनों मजमून के अज्जा होते हैं, लेकिन इशारात इसके अज्जा नहीं होते हैं। देखिए जितने भी सवाल ऊपर देखे हैं इनमें से आपको आपके सिलेबस से आपको इसे ताल्लुक, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी आपको लगे कि मीर का कुछ पूछ लिया, मीर तक में मेरे सिलेबस में है, तो मैं उस सवाल को याद रखूंगा हमेशा। और अहमद नदीम कासमी अगर आपके सिलेबस में है तो ठीक है, उसको रटो सवालों को, और नहीं है तो स्किप कोई नहीं, मतलब एक नज़र से घुमा लो, क्योंकि कहीं भी किसी भी ज़रिए से पूछ लिया जाता है। कभी रिसाले में आ गया तो चाहे अहमद नदीम कासमी का चाहे किसी का भी हो, आपके सिलेबस में अगर वो अदीब नहीं है लेकिन रिसाला है, तो वो रिसाला ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो किसी भी अदीब का हो। ठीक है, वो सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब आता है सवाल नंबर 20, नीरंगे ख्याल किसकी तसनीफ़ है? नीरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। अब हमारे 60 सवाल कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अगले 20 क्वेश्चन पर। हदायकुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जुमा किया? तो वो करा है इमाम बख्श सोहबाई ने। हदायकुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जुमा किया? तो वो क्या है? इमाम बख्श सोहबाई ने। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 2, जेल में कृष्ण चंद्र का कौल कौन सा अफसाना उनके कई मजमुओं पर मुश्तमिल है और कश्मीर की कहानियाँ का इंतसाब भी इसके नाम है? अच्छा, तो जेल में से जो भी दिए गए हैं ना ये अफसाने, इनमें से कई मजमुओं पर मुश्तमिल है और कश्मीर की कहानियाँ इनका इंतसाब भी है। ठीक है, इंतसाब भी उनके नाम है कश्मीरी कहानियों के।
वो है आंगी। आंगी, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से पहली बार देखा होगा कृष्ण चंद्र से रिलेटेड सवाल ऐसा, तो इसको याद रखिएगा। जिसने देखा हो आज अच्छी बात है, आपका लेवल काफ़ी अच्छा है। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है, आप अपने लेवल को और बढ़ाइए। कृष्ण चंद्र अक्सर हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगला सवाल, सवाल है अल फारूक किसकी तसनीफ़ है? सब जानते हैं शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मसनवी तौसीफ़नामा को किस मुहक्किक ने उर्दू की पहली सवाने उमरी कहा है? देखिए, तौसीफ़नामा को पहली सवाने उमरी किसने कहा है? तो वो कहा है नसीरुद्दीन हाशमी ने। ठीक है, पहली सवाने उमरी, याद रखने लायक सवाल है ये, मतलब जवाब भी और सवाल दोनों। खिजा के फूल किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है? तो ये है आदिल रशीद की। देखिए, आदिल रशीद सिलेबस में नहीं था, लेकिन रिपोर्टाज सिलेबस में था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। खिजा के फूल किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है? तो वो है आदिल रशीद की। सवाल नंबर 6, कन्हैया लाल कपूर ने कई अनासिर और तरीकों के जरिए अपने मज़ामीन में मज़ा पैदा किया। दर्ज झेल में कौन सा आंसर इसमें शामिल नहीं है? कन्हैया लाल कपूर ने कई अनासिर और तरीकों के जरिए अपने मज़ामीन में मज़ा पैदा किया, बिल्कुल। दर्ज झेल में से कौन सा आंसर उनमें शामिल नहीं है? तो वो है तल्ख बयानी। तकरार भी मिलती है उनके इंशाइयों में, जो भी मतलब, ठीक है। और पैरोडी भी मिलती है और मवाजना भी। मवाजना यानी तुलना, हिंदी में बोलते हैं तुलना, ठीक है। तल्ख बयानी यानी कि मतलब एक शायद कड़वे बोल, है ना, कड़वे बोल ऐसा नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने अपने लिखने में। बाकी ये तीनों चीज़ें हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, वो है खोई हुई अजमत और शानदार माजी का बयान अमूमन किस रुझान में नजर आता है? खोई हुई अजमत और शानदार माजी का बयान रोमानियत में नजर आता है, ठीक है। रोमानी तहरीक है ना, उसका सवाल है। सोनेट, सोनेट कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? तो सोनेट में 14 मिसरे होते हैं, ये एकदम सही है, सही जवाब। सज्जाद जहीर ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा? सज्जाद जहीर का रिपोर्टाज है यादें। यादें शेरी मजमुआ भी है अख्तरुल ईमान का, ठीक है, लेकिन सज्जाद जहीर का रिपोर्टाज है यादें। आगे चलते हैं। मसनवी गुलजार नसीम की पहली अशात किस साल हुई? तो वो है 1844 में पहली अशात। झेल में से कौन सी खसूसियत दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत नहीं है? तो वो बनावट, बनावट नहीं है। बनावट कहाँ पर है? बनावट है दबिस्तान लखनऊ में। लेकिन तसव्वुफ, दाखिलियत और सादगी यहाँ पर है। जहाँ पे मतलब सादगी है तो बनावट कहाँ से होगी? जाहिर सी बात है, सादगी बनावट अपोजिट हो गया। सादगी दिल्ली में है और बनावट लखनऊ में है। आगे चलते हैं। नुसरती की पहली मसनवी कौन सी है? पहली मसनवी इनकी गुलशन इश्क है, दूसरी है अलीनामा और तीसरी है तारीख इस्कंदरी, जिसका नाम, दूसरा नाम भी फतेहनामा बहलोल, ठीक है। आगे चलते हैं। इस्मत चुगताई को पद्म श्री अवार्ड किस सन में दिया गया? पद्म श्री अवार्ड, तो वो है 1976 को, 1976 में इनको पद्म श्री का अवार्ड दिया गया। अवार्ड एक और इम्तियाज सितारा हिंद अहमद नदीम कासमी का था, अभी ऊपर जो सवाल गया है एक, है ना, तो अवार्ड 2 हो गए अवार्ड के सवाल। शिपली, शिपले के मुताबिक बाबाए सफरनामा की हैसियत किसे हासिल है? तो वो है हेरोडोटस। बाबाए सफरनामा किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। देखिए, नया सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला सवाल है अफसाना नई बीवी, नई बीवी में प्रेमचंद ने किस समाजी बुराई के नतायज का इजहार किया है? वही है, एक तरीके से मौजू ही पूछा गया है। समाजी बुराई के नतायज का इजहार किया है, तो वो है बेजोड़ शादियों के नतायज का। जो नई बीवी इनका अफसाना है, उसमें इन्होंने बेजोड़ शादियों के नतायज का इजहार किया है। पितरस बुखारी किस अदबियात के प्रोफेसर थे? तो वो थे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे पितरस बुखारी।
नॉवेल ऐवान गज़ल की सने अशाअत। ऐवान गज़ल आ गया है तो मैं बता दूं, ऊपर सवाल पूछा था कि ये किसका है। अगर आपको नहीं पता तो ये जिलानी बानो का है और इसकी अशाअत है 1976 और इसमत चुगताई को पद्मश्री कब मिला? 1976। सेम। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। दास्तान तराजी मन जुमला फनों ने एक सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए एक अच्छा फन है। किसका कॉल है? देखिए, इसमें जवाब तो आपको दिख ही रहा है, गालिब जवाब है। लेकिन इसको याद कैसे रखना है? गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ना? तो ये दिल बहलाना इसमें भी है और दिल बहलाना उसमें भी है, यानी कि दिल बहलाने की बात कौन करता है? मिर्ज़ा गालिब। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, अगर आपको याद ना हो तो, और आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, दास्तान तराजी मंजुमला फ़नून एक सुखन है, सच सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। ठीक है, और एक वो भी था, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये दोनों ही गालिब के हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। दिल्ली कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया? तो लिटरेरी सोसाइटी का कयाम 1842 में अमल में आया। अगला सवाल सवाल नंबर 20। नॉवेल शरीफ ज़ादा किस मुसन्निफ की अपनी आप बीती के तो माना जाता है? वो है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। और ये नॉवेल शरीफ ज़ादा किसका है? ये इनका ही है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। ठीक है, अब होते हैं 80 सवाल कंप्लीट हमारे। अगला सवाल है, बेनज़ीर और बदरे मुनीर किस मसनवी के किरदार हैं? तो ये हैं सहरुल बयान के किरदार। अब बेनज़ीर और बदरे मुनीर, देखिए सहरुल बयान और ये गुलजार नसीम, इन दो में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हम लोग। तो हमें कैसे याद रखना है? इसके दो हीरो हीरोइन, क्योंकि उसमें बकावली और ताजुल मुल्क, तो इसमें हमें कैसे याद रखेंगे? बे को हम मान लेंगे, बे से ही क्या आता है? बेनज़ीर आता है, और बे से ही क्या आता है? बदर मुनीर आता है। अब आप बोलेंगे हाँ तो बकावली भी तो बे से ही आता है। देखिए बकावली आप उस उधर है वो, और वो बकावली का फूल है, उसी उससे रिलेटेड तो कहानी है। यहाँ पर बेनज़ीर और बदर मुनीर बे से ही याद रखें आप, इनको सहरुल बयान से कनेक्ट कर ले, बेनज़ीर बदर मुनीर सहरुल बयान। लेकिन वहाँ पर बकावली फूल भी है, तो इसलिए उसको वहाँ पे आप डिसअटैच कर सकते हैं, मतलब उसको वहाँ पे जोड़िए ताजुल मुलूक और बकावली। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का पहला तबाज़ाद ड्रामा कौन सा है? वो है खेती। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब भी सिलेबस में था और इनका ड्रामा पूछ लिया गया है जो कि है खेती। ठीक है, जबकि उसमें ड्रामे में ही मौजूद थे, मोहम्मद मुजीब ड्रामे में थे, उसमें सिलेबस में DSSB के। अगला सवाल है, सौदा ने अनवरी की तकलीद में कौन सा मशहूर कसीदा लिखा है? देखिए सौदा ने कुछ कसीदों में अनवरी की भी तकलीद की है, उर्फी की भी तकलीद की है। जो फारसी है ना, ये लोग फारसी, जो फारसी गो शोरा, उसमें इन्होंने जो अनवरी की तकलीद की है तो उसको करी है तज़हीक रोजगार में। ठीक है, अगला सवाल, तकलीद का मतलब होता है किसी की नकल करना, मतलब उसको तकलीद करना, यानी उसका वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अनुकरण है ना। हाँ, अनुकरण करना किसी का। सवाल नंबर 4। आग है, औलाद है, इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? ये शेर इकबाल की किस नज़्म में है? देखिए वैसे ये शेर पूछ लेते थे कि ये शेर किसका है तो हम बोल देते थे इकबाल का है, लेकिन अभी किस नज़्म का है पूछा गया है तो वो है खिज़्र राह का। अगला सवाल, फ़ानी की शायरी को मौत की अंजील कहा जाए तो बेजाना होगा। फ़ानी बदायूंनी की शायरी के मुतालिक ये कौल किसका है? मजनू गोरखपुरी का कौल है। ठीक है, मजनू गोरखपुरी ने इनकी शायरी के लिए यही बोला है। अगला सवाल सवाल नंबर 6। जिलानी बानो की नॉवेल बारिश संग किस तहरीक का अहाता करता है? तो बारिश संग जो है इनका नॉवेल है वो तेलंगाना तहरीक का अहाता करता है। इसमें एक सवाल ये भी मिलता है कि ये नॉवेल किसका है? जिलानी बानो का, बारिश संग। और कहाँ की तहरीक का अहाता करता है? तेलंगाना तहरीक की।
اگلا سوال ہے، جس وقت یہ مثنوی تیار ہوئی اس کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ جب آتش کے پاس اصلاح کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، ارے بھائی اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا؟ یہ بات کس مثنوی کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے گلزار نسیم، کیونکہ یہ بہت طویل مثنوی لکھ دی گئی تھی، جس میں انہوں نے پھر اپنے استاد کو دکھایا تو انہوں نے بولا کہ بہت زیادہ ہی طویل ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھ پائے گا اس مثنوی کو آپ کی۔ پھر انہوں نے ان کے کہنے پر اس کو مختصر کیا اور پھر یہ مشہور ہوئی۔ اگلا سوال ہے، زہر عشق کی ہیروئن مہجبی کس کی بیٹی تھی؟ جو مہجبی تھی وہ تھی سوداگر کی بیٹی۔ تو زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اور جس کی یہ مثنوی ہے ان کی 3 مثنوی ہیں ٹوٹل، اگر ان کے نام یاد ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ اگلا سوال ہے، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حالی کا یہ خیال کس کے متعلق ہے؟ تو حالی نے غالب کو ہی حیوان ظریف کہا ہے اور انہی سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ قول بولا ہے، لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیا سلائی کس کا انشائیہ ہے؟ یہ لاسٹ سوال ہے کیونکہ 80 سوال پہلے ہو گئے اور 10 یہ 90، تو ٹوٹل DSSS ٹی جی ٹی کے ایگزام میں 90 سوال ہی اردو کے آتے ہیں اور 10 سوال آتے ہیں فکشن ویڈیو میں سے، سائیکولوجی میں سے کہہ سکتے ہو آپ۔ تو یہ لاسٹ سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے دیا سلائی۔ امید ہے آپ کو سوال بھی پسند آئے ہوں گے اور صحیح جواب بھی معلوم ہے، کیونکہ فائنل آنسر کی میں ایگزیکٹ جو آنسر ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے، اس میں کوئی فیر بدل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر یہ کلاس پسند آئی اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارے چینل سے اور اپڈیٹ چاہیے تو، ٹھیک ہے؟ اور جو میں نے اسٹارٹنگ میں بات بتائی تھی کہ آپ اگر کمپٹیشن میں بنے ہوئے ہیں تو آپ کو سبھی ایگزام یعنی جس سال میں آپ تیاری کر رہے ہیں اس سال کے سبھی صوبے کے امتحانات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اپنے سلیبس کے اکارڈنگ۔ سب سوال نہیں، صرف اپنے سوال، جو سوال آپ کے سلیبس سے ریلیٹ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپ کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے، اور اگر نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو، یاد نہ رہے تو نوٹ ڈاؤن بھی کیا کرو، تاکہ آپ کو اگلے سوال نامے کے لیے، مطلب جب بھی آپ کمپٹیشن میں بیٹھیں تو 2-4 سوال ضرور آپ کو ملیں گے، ایسی امید ہے اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے سوالوں میں، مطلب پچھلے آپ انالیسس کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم لائے تھے DSSS ٹی جی ٹی کا ایگزام، اور نیکسٹ کلاس میں ہم لائیں گے BPSC TRE 3 کا ایگزام پیپر جو ہوا تھا اس کو سولو کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نئے سوال پوچھے گئے ہیں، اور پھر آپ اس کے اکارڈنگ بھی اپنا دیکھنا ہے کہ کیا سوال آپ کو کچھ نیا ملا دیکھنے کو، کیونکہ ہم ٹیچر بن رہے ہیں، ہم کو ہمیشہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی تو ویسے بھی ہے کیونکہ ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔